issue of Thanksgiving, what it means to be thankful. So before I go into what we've been learning, I just want to share a little about a commercial that I've seen. Maybe it was last year or the year before, but I always think of this whenever I think of thankfulness. So there's a commercial of these people, and they have these new phones and a new iPad and new computer, and they're so happy, and this guy's like on the phone, and all of a sudden a bus goes by, and then it says, upgrade to, so if he has like an iPhone 4, it says, upgrade to iPhone 5, and then he just bought it. Another person, like they just bought a TV, and all of a sudden, like there's a billboard, and it says, the next TV is going to be here next week, you know, and he's like, I just bought this. So it's this continual need to upgrade, or need to have something better, or have the next thing. And I always think it's so funny because they're so disappointed. Immediately they forget that they have this new thing, and they're so disappointed because the next thing is there. So whenever I think about that, I think of, you know, the bad side of Black Friday, the bad side of Christmas and gift giving, because there's so much selfishness there. And I think that's one of the things that our society is so good at. It's being greedy, it's being selfish. So I actually asked some of the kids to tell me stories that they've heard of on Black Friday. You guys know Black Friday, the day after Thanksgiving when everything's like 50% off? And some of them told me, you know, they have fights in the store. There was one of this lady who brought the taser gun, the thing that electrifies you. She brought it to a store because she didn't want anyone to get what she was getting. So that's the type of society we live in. People don't want you to get what they have. And once they have it, they want more. So what do we do in order to veer away from that? How do we get away from being selfish? How do we live as Christians who can be thankful? Well, we start small. So we talked about Paul and how he says, in everything, he's content. Whether he has a lot to eat, whether he has a little to eat, whether he has a place to stay or he has to stay outside, he's content. He's learned to be satisfied. So how do we learn to be satisfied? Well, last week, James, Stella, and I were talking about how do we be satisfied? Well, the first step is to remember that we serve a God who gives good gifts. And that's something that has been a theme for me. So I tried it. This week I tried. Let's be thankful for everything that I can be thankful for. The first day I was like, oh, I'm thankful for this. Yeah, I'm thankful for that. Like, next day it was a little bit harder. I was like, okay, I can be thankful for that. Yeah, that's okay. And then the Tuesday I was like, why should I be thankful for this? This sucks. I don't want to be thankful for this. And then by Wednesday I just forgot. Wednesday I was like, okay, no, forget it. I'm not going to be thankful for it. But by the end of the week I realized, oh, I have to give a devotion. What do I give a devotion on? And I realized that even though I'm not thankful for things, those things that I can be thankful for are still there. That even though I'm not thankful for them, God still gives good gifts. Even though I don't recognize it, God is still giving me all these perfect gifts. Right? Because He's a good God. He can't help it. All He can do is give good gifts. All He can do is be good. So then by Friday I was like, okay, all right, let's try one more time. So on Friday I was like, okay. And I won't say that there was a big miracle and my whole mindset was changed, but I think I was able to see a different way. Instead of forcing myself to be like, okay, I'm thankful that I have this job, even though my students are crazy, I'm thankful. Even though I don't get paid a lot, I'm thankful that I have this job. You know, there's people that don't have jobs. I'm grateful that I live here. People don't have homes. But it's not about comparing. And that's what I realized. It's not about me having more than this person or me having this upgrade of this thing. It's not about what they don't have and I have to be grateful just because I have it. No, it's being grateful because God has given me that. Whether I have or I have not, it's being satisfied with what God gives because that's the best He has for you. So I hope that we can practice being thankful, that we can practice being content and satisfied in everything that we have.
And just the last verse that I wanted to share with you guys, actually, Annette reminded me of this verse, because one day she was like, "Faye teacher, you want me to tell you a verse that I've memorized?" And it's this: "Be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." So I pray that we can be people who are also thankful in all of our circumstances. You guys may come to your question. 제가 한국말로 요약을 해드리면 오늘 할 얘기하고 많이 겹치니까 그냥 가죠. 야고보서 1장 12절에서 18절까지입니다. 시험을 견뎌내는 사람은 복이 있습니다. 그 사람은 그의 참됨이 입증되어서 생명의 멸류관을 받을 것이기 때문입니다. 그것은 하나님을 사랑하는 사람들에게 약속된 것입니다. 시험을 당할 때 아무도 내가 하나님께 시험을 당하고 있다고 말하지 마십시오. 하나님께서는 악에게 시험을 받지도 않으시고 시험하지도 않으십니다. 사람이 시험을 당하는 것은 각각 자기 욕심에 이끌려서 게임에 빠지기 때문입니다. 욕심이 잉태하면 죄를 낳고 죄가 자라면 죽음을 낳습니다. 나의 사랑하는 형제 자매 여러분, 속지 마십시오. 온갖 좋은 선물과 모든 완전한 은사는 위에서 곧 빛들을 지으신 아버지께로부터 내려옵니다. 아버지께서는 이러저러한 변함이나 회전하는 그림자가 없으십니다. 그는 뜻을 정하여서 진리의 말씀으로 우리를 낳아주셨습니다. 그래야 그는 우리를 피조물 가운데 첫 열매가 되게 하셨습니다. 어떤 대학생이 인터뷰하는 것을 잠깐 본 적이 있는데, 왜 여기 이렇게 오지까지 와서 고생을 합니까? 그랬더니 학생이 그런 얘기를 했습니다. 우리 동네에 있는 아이들은 축구공을 10개를 가지고도 하나도 좋아하지 않는데, 여기 애들은 비닐로에다가 이렇게 끈으로 묶은 공을 차면서도 다 행복해해서 내가 여기 오면 뭔가 할 일이 있겠다 이런 생각이 들어와서 자기는 일하고 있다 그렇게 얘기하더라고요. 근데 저희가 멕시코에 한때 열심히 다녔습니다. 거기 가면 정말로 먹는 거라고 이 프라이팬에 콩 볶은 거, 삶은 거죠. 콩 푹 삶은 거 외에는 먹을 게 없는 그런 동네예요. 양철 지붕으로 되어 있는 거기에 우리 요 강대상만은 요 자리에 한 6식구, 7식구가 땅바닥에서 흙바닥에서 자고, 아기들은 그냥 굴러다니다가 먹을 게 없으면 그거 주워 먹고 자다가 이렇게 용변을 보면 거기 덕지덕지 붙어 있고 파리는 날아다니고, 그런 환경에를 가면 사람들이 전부 울컥하고 막 있는 거 다 빼주고 오고 막 그랬어요. 그렇게 가다가 어느 날 갔더니 우리가 트럭으로 이제 짐을 막 바리바리 싸갖고 갔거든요. 그래서 이제 그 일부를 싣고 갔는데 아이들이 막 올라타가지고 그것을 막 갖고 가는 거예요. 그게 불과 3년, 4년 안 걸렸습니다. 첫 해에 갔을 때는 쫙 줄 서라 그러면 어슬렁어슬렁 와요. 그리고 하나 주면 탁 받고는 뭐 그라시아스 이런 얘기도 안 하고 그냥 가요. 제가 제일 감동받았던 것 중에 하나는 저기 있는 애를 끌고 와서 얘는 못 받았다고 얘 주라고 그러는 거. 그런 아이들이 3년 지나고 4년 지나니까 트럭에 올라타서 우리 짐을 막 꺼내가는 거예요. 그리고 그 앞에는 플리마켓이 섰어요. 우리가 갖다 준 그런 물건들을 파는 그런 장사가 생겼어요. 그래서 좀 회의가 들었어. 내가 도대체 무슨 짓을 하고 있는가. 이거 없이도 행복하게 살던 인간들한테 오히려 더 갖는 그리디한 거, 욕심만 가리킨 게 아닌가 그런 생각이 나서
회의하고 주저하던 차에 이제 우리가 본격적으로 건축 선교하는 쪽으로 방향을 바꾸게 됐습니다. 그래서 이제 오늘 페이가 전한 얘기하고 이 얘기가 많이 겹치는데, 우리가 이 시험에 들 때가 있거든요. 내가 왜 이 짓을 하고 있나? 내가 하는 짓이 정말 이게 제대로 된 짓을 하고 있는 건가? 이런 생각이 들 때가 있어요. 그러니까 저희들처럼 주님을 위해서 주의 일을 하다가도 다른 사람 돕는다고 한 건데 이 결과가 이게 너무 시원치 않고 내가 도대체 무슨 짓 하고 있지? 이런 생각이 들 때도 있고, 또 어떤 때는 멀쩡히 잘 사는데 뭐 차에 치여서 다치거나 또는 갑자기 병이 들거나 이러면 이거 왜 하나님께서 나한테 이런 일을 겪게 하시지? 그러죠. 그래서 제가 몇 달 전에 설교했지만 삼재를 당하는 경우가 있다고 우리 얘기죠. 그래서 관제수라 그러는데 재물을 잊어버리고 건강을 잊어버리고 그 다음에 심지어는 감옥에 가고 이런 게 한꺼번에 닥치는 거예요. 그러면 사실 이유를 알 수가 없어. 근데 오늘 본문은 그 이유에 대해서 시험에 빠지는 거는 자기 욕심 때문에 꿰매 빠진 거다 이렇게 얘기합니다. 그러니까 우리가 지금 완전히 이게 스핀이 도는 거예요. 이상하다. 좋으신 하나님이 날 사랑한다고 하셨는데 내가 지금 시험에 빠졌는데 이게 하나님 때문이 아니고 내 욕심 때문이 그렇다. 그러면 이게 갑자기 이상해지는 거예요. 그러면 주님 때문에 고생을 하려고 하는 사람은 내가 이렇게 고생을 하나님 때문에 하는데 이 고생이 내 욕심 때문인가? 이상하다. 그래서 우리를 자꾸 헷갈리게 하는 요소들이 많이 생깁니다. 여러분들 중에 혹시 남에게 지금 말 못하는 고통이 있는데 오늘 이 성경의 얘기대로 한다면 내가 안 그래도 힘들어 죽겠는데 이게 우연히 생긴 것도 아니고 하나님께서 내 믿음을 튼튼하게 해주기 위해서 시험을 테스트를 거치는 것도 아니고 이게 다 내 욕심 때문에 내가 꿰매 빠진 거다. 그렇게 하면 여러분들 좀 억울하지 않으세요? 불난 집에 부채질하는 것도 아니고 성경이 이렇게 잔인한 얘기를 한다 이거예요. 그러니까 네가 다 지은 자업자득이다 이런 얘기입니다. 그래서 제가 사실 이 본문을 일주일 전에 이렇게 읽고 묵상하면서 이거 안 쳐다보고 싶어. 야, 이거 어떻게 전하나? 이거 참 어려운 일이에요, 이거. 그래서 제가 좀 멀리하고 설교 준비를 게을리했는데 이렇게 들어오는 부담감은 이런 겁니다. 첫째, 풍요의 신의 이름은 바알입니다. 하나님의 이름은 풍요의 신이 아닙니다. 소산의 신 이름은 아세라입니다. 풍요와 산출을 주는 신은 이게 바알과 아세라였습니다. 그러니까 4,000년 전부터 요단을 건너 들어간 사람들이 3,500년 전부터 어떻게 했느냐? 낮에는 야훼를 믿어요. 밤에는 바알과 아세라를 찾아서 산당에 갔습니다. 이게 사람입니다. 우리는 바알과 아세라, 또 우리가 예전에 믿던 부처님, 또 예전에 믿던 산신령님 이런 거는 끊었어요. 그런데 우리 마음속에 하나님을 풍요와 소산의 신으로 동시에 생각하는 축복의 하나님으로 이해하는 그런 경향이 있다는 거예요. 좋으신 하나님께서 좋은 것을 준다라고 생각할 때 그 좋은 것이 뭐냐면 내 마음에 좋은 것을 준다. 내가 보기에 좋은 것을 준다는 약간의 변형된 생각이 있다는 거예요. 근데 하나님은 내가 좋아하는 것을 주시는 좋은 하나님이 아니라는 거예요. 내가 보기에 좋은 것만 주시는 하나님이 아니라는 거예요. 내가 보기에 좋은 것. 그래서 부자 청년이 찾아왔습니다. 제가 모든 걸 다 지켰습니다. 하나님 나라 제가 갈 수 있겠죠? 라고 물어보니까 예수님께서 이거 지켰냐? 이거 지켰냐? 이거 했냐? 했더니 네, 다 했습니다.
야, 그 신통방통하다. 그런데 오직 내게 한 가지 부족한 것이 있으니, 그 다음에 뭐라 그러셨죠? 내 소유를 다 팔아서 가난한 자에게 주고 너는 나를 따르라. 두 가지가 빠진 거예요. 재물을 의지하는 것 자체에 대해서 퀘스천을 달았고, 두 번째는 뭐냐면 사람이 그냥 혼자 사는 게 아니고 예수를 따르는 삶을 통해서 하나님의 나라에 갈 수 있다는 것을 얘기해 주고 있습니다. 이게 우리 기독교거든요. 근데 우리 기독교가 언제부턴가 바알과 아세라와 야훼를 동시에 겹쳐서 축복의 주님으로 이해하는 경향이 생겼다는 거예요. 그래서 나한테 좋은 것을 주시는 좋으신 하나님, 자식이 떡을 달라 그러던데 돌을 주고, 계란을 달라는데 전갈을 줄 자가 있느냐, 이렇게 이해하면서 내가 원하는 빨간 폭스바겐 78년도형 이걸 힘차게 구하며 하나님이 원하는 날 바로 준다, 이렇게 믿기 시작하니까 내가 원하는 걸 안 주는 하나님에 대해서 떨떠름해지기 시작한 거예요. 내가 원하는 때에 내가 원하는 게 생기지 않을 때 우리는 시험에 걸립니다. 누구를 향해서? 하나님과의 관계가 서먹해지는 시험에 빠진다. 이거는 오해에서 비롯된 겁니다. 신학적인 오류입니다. 신앙이 잘못된 게 아니고 신앙을 바라보는 관점, 그 사람들 머릿속에 심어놓은 아줌마 신학의 교리가 잘못 가르쳐서 생긴 거지, 우리가 그 교리만 걷어내면 내가 원하는 때에 원하는 것이 이루어지지 않더라도, 내가 병이 찾아오더라도, 심지어 경제적인 손실이 찾아오더라도, 인간관계의 갈등이 찾아오더라도 시험에 빠지지 않고 고통에 멈출 수 있다는 거예요. 그러니까 그런 면에서 두 번째는 뭐냐면 이걸 단계로 좀 나누면 좋을 것 같아요. 하나는 신학적인 교정이 필요하다면, 교리를 잘못 이해했다면 그건 교정하면 되는 거고, 두 번째는 우리가 단계를 나눠서 내가 원하는 게 있는데 원하는 게 채워지지 않아서 내가 원치 않은 어떤 어려움이 와가지고 내가 고통을 당할 때 그 고통에 멈추고 시험에까지 빠지지 않을 수 있다는 거예요. 남에게 탓하고 회의가 들고 하나님이 나한테 이러실 수가 있는가 하는 자리까지 안 갈 수 있다는 거예요. 저 사람이 나한테 이럴 수가 있는가 하는 자리까지 안 갈 수 있다는 거예요. 그러면 시험에는 안 빠집니다. 고생은 똑같이 하지만. 무슨 얘기인지 알겠어요? We can suffer, but we may stay there. Feel suffering right there, but don't be step into being doubt. Why that guy? Why God treat me like this? 이렇게는 안 생각할 수 있다는 거예요. 그냥 거기서 멈추는 거예요. 아, 힘들다. 아, 아프다. 아, 저 녀석이 나한테 상처를 주는구나. 거기까지만 간다, 이게. 여러분들이 거기서 멈출 수 있습니까? 거기서 더 발전 안 하면. 요즘 제가 그 나바오 갔다 오고 나서 힘이 딸린다 하는 것을 많이 느낍니다. 야, 힘이 딸리는구나, 이제. 그 힘이 딸리니까 같이 일하는 멕시코 애들이 피식거리고 뭐라고 그래도 제가 승질을 안 내게 되더라고요. 왜냐면 승질 내면 나만 힘들고 승질 내면 일만 안 돼. 그러니까 뭐 그래도 그래 해라. 그리고 그냥 저 녀석이 화냈구나. 그리고 거기서 딱 멈추고 그냥 그 다음 일을 또 하는 거예요. 그러면 걔도 뭐 어차피 돈 받고 일하는 애니까 내가 그 다음 거 이렇게 설명해주고 화 안 내고 그 다음에 또 가서 또 이거 하고 그러면 잠깐은 서먹할지 모르지만 그 다음 일은 그 다음에 가는 거고, 내가 혼자서 상상하지 않는 거예요. 소설을 쓰지 않는 거예요. 뭐라고? 제가 왜 나한테 기분 나쁘게 굴지? 저 녀석이 뭐 어제 무슨 일이 있었나? 아니, 나를 만만하게 보나? 나를 저 녀석이 왜 만만하게 보지? 이렇게 소설을 쓰면 그 다음에는 이 무게를 감당하기 힘들어서 나중에 핸들이 안 되니까 이게 시험에 빠지는 거예요. 어느 선에서 멈춰야 되는 겁니다. 저한테 누가 전화를 했어요. 그러면서
온갖 핑계를 다 대더라고요. 목사님 사실 있잖아요. 그게 제가요, 저는 라이센스가 없고요. 목사님한테 다 얘기했고요. 그거는 내 문제가 아니고요. 그건 목사님하고 아키텍처의 문제고요. 저는 아무 문제도 없어요. 그래서 그렇구나. 그러고 말았어요. 그걸 가서 일일이 따지면 성질도 나빠지고 걔도 이상하고 걔는 자기 주장만 하는 거에서 자기 주장만 하는 사람이구나 하고 그냥 거기서 멈춰야지. 그걸 더 가면 세상에 저런 놈이 다 있나? 어떻게 저게 나를 어떻게 봐가지고 나한테 이럴 수가 있는가? 이렇게 가면 인생이 피곤해진다. 그래서 야고보서는 냉정하지만 피곤해진 그 속에 빠진 거는 뭐 때문에 그렇다? 지께에 지가 넘어간 거라. 지가 과다하게 바랬고 다 남들이 나한테 잘해주기를 바랬고 그것 이상이 채워지지 않으니까 그 다음에 꾀를 쓰다가 거기까지 갔다는 거예요. 그래서 이 말이 굉장히 잔인하고 아픈데 현실적으로 믿음을 실천하고 사는데 도움이 되는 건 뭐냐면요. 어느 선에서 멈추려는 거예요. 거기서 딱 멈추려는 거예요. 거기 더 발전시키지 말라는 거예요. 그냥 있는 그대로 제가 저렇게 승질을 피는구나. 거기서 그냥 멈추려는 거예요. 그리고 모르는 주제에, 이유를 모르는 주제에 퀘스천을 달아서 소설을 쓰지 말고 그때 하나님을 한번 바라보면 얼핏 다른 이유가 스쳐 지나갈 수 있다는 거예요. 이게 이제 힌트입니다. 신앙생활에서. 그러니까 내가 소설을 써서 해답을 찾으려고 하고 그 꾀에 빠져가지고 유혹에 들어가지 말고 거기서 딱 멈추고 하나님, 솔직하게 얘기하는 거야. 저러니까 기분이 제가 좀 싸하네요. 어떡하죠? 이렇게 말을 걸어버려. 하나님 어떡하죠? 그러면 그 순간에 하나님께서 참 역설적으로 우리에게 관용을 가르치시는 것 같아요. 억지로 참는 게 아니고 무슨 계산 때문에 하는 게 아니고 뭐 그럴 수 있겠네. 참 전혀 다른 방향으로 가는 거예요. 내가 소설을 써서 꾀를 내가지고 해답을 찾으려고 할 때하고 내가 이제는 힘이 딸리는구나. 내 머리로는 이해가 안 되는구나. 내 감성의 폭으로는 이게 소화가 안 되는구나 하고 하늘을 한번 쳐다보면 하나님께서는 전혀 다른 것을 우리에게 보여주시고 일러주시고 그 문제에 대해서는 전혀 관계치 않게 하는 넉넉한 사람으로 우리를 조금씩 변해가게 하는 게 아닌가 그런 상상을 해봅니다. 여러분들이 한번 그거는 직접 각자에게 주는 대답이 다를 수 있으니까 한번 상상해 보시면 좋겠어요. 그리고 세 번째는 뭐냐면 교리를 고치고 그냥 오는 그 불편하고 힘든 거기서 그냥 멈추고 난 다음에 아까 우리 페이는 그런 얘기를 했어요. 블랙 프라이데이 이후에 사람들이 가서 물건을 사는데 어떤 여자가 이렇게 전기총 칙 하는 거 있잖아요. 그걸 사가지고 옆 사람들이 못 오게 하고 자기가 반값 세일하는 거를 막 독점을 내는 그런 어떤 그리디하고 또 우리한테 이기심이 있는데 그걸 떠나서 언제나 감사하며 사는 그런 삶을 한번 연습해 봤는데 이게 잘 안 되더라. 근데 그래서 자기 나름대로 그런 실수와 또 거기서 배우는 범사에 감사하는 이런 것을 이제 간증을 해줬는데요. 세 번째는 뭐냐면 저와 여러분들이 착각하고 있는 것 중에 하나가요. 예수 믿음은 생로병사의 굴레에서 완전히 벗어나는 것으로 착각하는 것 같아요. 다시 말해서 예수 믿어도 아플 건 아파요. 왜 감기 걸렸어? 예수 믿으면 감기 안 걸린다.
천만의 말이죠. 예수 믿으면 이가 전부 튼튼하다. 그러면 우리 김범수 권사님 큰일 나는 거예요. 예수 믿어도 사업이 안 될 놈은 안 되게 돼 있어. 예수 믿는다고 해서 생로병사의 고리에서 완전히 해방되거나 희노애락 애오욕의 감정으로도 완전히 믿는 순간에 다 해탈되는 거 아니라는 거예요. 우리가 이걸 근본적으로 착각하고 있는 것이 아닌가 생각합니다. 예수 믿는 사람에게도 고난은 찾아옵니다. 예수 믿는 사람도 배신당할 수 있습니다. 예수 믿는 사람도 길에 가다가 자빠져서 허리가 다칠 수 있습니다. 예수 믿는 게 무슨 부적이 아닙니다. 우리는 예수를 믿으면 하나님께서 나한테 좋은 거 왕창 다 세일로 줘가지고 모든 문제가 해결되는 것처럼 착각하는 경향이 있다. 제가 성경보다 조금 더 잔인하게 해석합니까? 여러분들이 그 착각에서 좀 벗어났으면 좋겠어요. 태어나면 사는 게 다 힘든 거예요. 우리 갓난 손자놈도 애 엄마가 조금 편하려고 엎어놓으니까 바둥바둥바둥대고 그러더라고요. 한 보니까. 그 갓난 놈도 사는 게 힘든 거예요.